नमस्कार। अस्ति हामीहरूले संविधान सभाको बारेमा बतायो। आज हामीहरू प्रस्तावनाको बारेमा बताउनेछौँ। प्रस्तावनामा के चीजहरू राखेको थियो, जस्तो सम्प्रभुता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी कुनै प्रकारको पनि विश्लेषण संविधानमा राखेको प्रस्तावना गरेको छ। त्यो प्रस्तावनाको बारेमा आज हामीहरू बताउन गइरहेका छौँ। In previous video we learned about constitutions. Today we are going to learn about preamble and its function. The preamble is like an introduction or preface of a book. As an introduction, it is not a part of content, but it explains the purpose and objectives with which the document has been written. So is the case with the preamble to the Indian constitutions. As such, the preamble provides the guidelines of the constitutions. अस्ति हामीले संविधान सभाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आज हामीहरू प्रस्तावनाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यो पोलिटिकल साइन्सको कन्स्टिट्युसनको बारेमा छ। प्रस्तावना कुनै पुस्तकको परिचय वा प्रस्तावना जस्तै हो। परिचयको रूपमा यो विषयवस्तुको अंश होइन, तर यसले दस्तावेज लेखिएको उद्देश्य र उद्देश्यहरूको व्याख्या गर्दछ। भारतीय संविधानको प्रस्तावनाको मामलामा पनि त्यस्तै हो। त्यसैले प्रस्तावनाले संविधानको मार्ग निर्देशन रेखाहरू प्रदान गर्दछ। And now the sovereignty, socialist, secular and democratic republic. First we will learn about sovereignty. Sovereignty is one of the foremost element of any independent state. It means absolute independence, a government which is not controlled by any other's power, internal or external. A country cannot have its own constitutions without being sovereign. India is a sovereign country. It is free from external controls. It can frame its policies. India is free to formulate its own foreign policy. And now socialist. Socialism is a social and economics doctrine that calls for public rather than private ownership or control of property and natural resources. And now secularism. A secular state is one in which the government remains out of religious matters and citizens. Faith and all religions are treated equally by the government. And now democratic republic. A democratic republic is a form of government operating on principles adopted for a republic and a democracy. प्रस्तावनामा तपाईको भयो अब सम्प्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य भारतलाई मानियो। अब सम्प्रभुता भनेको के हो? सम्प्रभुता स्वतन्त्र राज्यको प्रमुख तत्त्व हुन्। यसको अर्थ पूर्ण स्वतन्त्र, अर्थात् त्यस्तो सरकार जुन कुनै पनि अन्य शक्तिद्वारा नियन्त्रण हुँदैन। सम्प्रभुता नभए कुनै पनि देशको आफ्नो संविधान हुन पनि सक्दैन। भारत एउटा सम्प्रभुता देश हो। यो बाहरी नियन्त्रणबाट मुक्त छ। यसले आफ्नो नीतिहरू बनाउन सक्छ। भारत आफ्नै विदेशी नीतिबाट हिँड्छ र उनले बनाउँछ। समाजवादी। समाजवाद एउटा सामाजिक र आर्थिक सिद्धान्त हो जसले सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको निजी स्वामित्व वा नियन्त्रणको सट्टा सार्वजनिक स्वामित्वको लागि आह्वान गर्दछ। अब धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य त्यो हो जहाँ सरकार धार्मिक मामलाबाट अलग रहन्छ र नागरिकताको आस्था र सबै धर्मलाई सरकारले समान रूपमा व्यवहार गर्दछ। अब अर्को आयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको गणतन्त्र वा लोकतन्त्रबाट राज्य सञ्चालन हुने गर्छ। And now justice, liberty and equality. Justice promise to give the people what they are entitled to in terms of basic rights to food,
clothing, housing, participations in the decisions making, and living with dignity as human being. The preamble covers all these dimensions of justice, social, economic, and political. And now, liberty. The preamble also mentions about liberty of thoughts and experience. This freedom have been guaranteed in the constitutions through the fundamental rights. And now, equality. Equality refers to equal opportunity and equality of status. It also asserts that all citizens are equal before the law and enjoy equal protections of the land laws. अब आयो तपाईको न्याय, स्वतन्त्रता र समानता। न्यायले मानिसहरूलाई खाना, कपडा, आवास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र मानवको रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारभूत अधिकार जस्ता हकदारहरू प्रदान गर्छ। कुनै अधिकारलाई दिनुलाई बाध्य हुन्छ। प्रस्तावनले न्यायका यी सबै आयामहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूलाई समेटेर एक जग्गामा पार्छ। अब आयो स्वतन्त्रता। प्रस्तावमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा पनि उल्लेख छ। यी स्वतन्त्रहरूलाई संविधानमा मौलिक अधिकार मार्फत ग्यारेन्टी गरिएको छ। अब आयो समानता। समानताले समान अवसर र हैसियतको समानतालाई जनाउँदछ। यसले सबै नागरिकहरू कानुनको अगाडि समान छन् र भूमि कानुनको समान संरक्षणको आनन्द लिन्छन् भन्ने कुरा पनि जोडिएको छ।